Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always. صووا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة. lurus dan merapatkan saf. صف اعتدلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلي لله تعالى. الله أكبر. الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى
إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى فإنه ولا يعن تبارك ولك الحمد نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلها يا ربنا سبحان الله 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 وبحمده قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم على كل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan ke surat 553. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Sambung 5554. 554. Ha? Sambung 554. Kita dah baca tu. Sambung di bawah tu 554. Fudalah bin Ubaid yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Hajjatul Wida', ala akhbirukum bil mu'min al-mu'min man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi ta'ala wal muhajiru man hajara al-dhunuba wal khataba. Sukakah, kata Nabi, aku beritahukan kepada kamu, seorang mukmin itu ialah yang dipercaya oleh orang terhadap harta dan diri mereka, yakni orang yang berasa aman daripada gangguannya dalam harta dan jiwa mereka, dan orang muslim ialah yang semua orang selamat daripada gangguan lidah dan tangannya, dan orang mujahid ialah yang dapat menundukkan nafsunya untuk tetap taat kepada Allah. Dan orang yang muhajir ialah orang yang meninggalkan semua dosa-dosanya. Jadi dalam ucapan ataupun dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di antaranya ketika haji wada', haji yang terakhir perpisahan itu, maka Nabi menyatakan bahawa sukakah aku memberitahu kepada kamu seorang mukmin, iaitulah orang yang dapat menjaga keamanan ataupun berasa aman lidah dan tangannya, tidak bercakap menyakiti hati, dan tangannya tidak melakukan sesuatu kepada orang-orang ataupun di kalangan masyarakat, di kalangan sesama manusia. Terpelihara lidah, terpelihara tangan daripada melakukan dosa. Itu Nabi kata orang mukmin. Dan orang yang orang yang muslim, orang yang selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Jadi mereka-mereka yang ini disebut ni adalah orang sifat yang mukmin dan orang yang muslim. Sebab tu kalau kita buka dalam surah Al-Ahzab, kita boleh tengok ayat yang ke-35, yang Allah sebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu boleh buka tafsir lah apa perbezaan kenapa Allah sebut muslim, kenapa Allah sebut mukmin dan mukminat, kan?
Jadi di sini perbezaan yang Nabi sebut ialah orang mukmin, orang yang berada di sekelilingnya berasa aman daripada gangguan dan dalam harta dan jiwa mereka selamat. Itu orang yang mukmin. Orang yang muslim adalah orang yang disebut Nabi terpelihara lidah dan tangannya, tidak melakukan orang kata dosa kepada sesama Islam. Jadi orang-orang berada di sekeliling dia selamat. Lidah tak menyakitkan hati orang, bercakap tak menyinggung perasaan orang apa semua, tak bergaduh dengan orang, tak maki hamun orang, kan? Dan tangan pun tak diguna untuk dibelasah orang, pukul orang. Walaupun anak dan isteri mereka sendiri, ya. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul isteri-isteri dia. Sebalik Nabi menggunakan pengajaran, bahkan tangan Nabi digunakan untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah dalam peperangan. Ni kita ni dah tangan, kaki, sepak terajang bini macam hamba abdi. Ada yang buat gitu. Tu dalam kitab Muhimmah disebut. Minta maaf tuan, bukanlah kita nak mencarut bagi-bagi, tapi dalam kitab Muhimmah disebut macam tu. Bukan saya nak ni. Dia kata kita pukul bini, belasah bini, tapi di akhir malam kita cari dia. Buka dalam kitab Muhimmah. Di muka tak malu. Kan? Di perangai-perangai ni kita kena buang lah. Anak bini bukan tempat untuk kita sepak terajang, untuk kita pukul. Kita nak mendidik. Jangan buat macam tu. Haram. Kata Syekh Ramli dan Ibnu Hajar dalam kitab Muhimmah, pukul hingga mencederakan, menitikkan darah setitik pun tak boleh. Haram. Tak boleh pukul di muka, tak boleh pukul di badan, tak boleh pukul di tempat-tempat yang melekat kesan, cala, lebam, pecah kulit pun tak boleh. Ni kita boleh belasah bini macam dengan buat binatang. Itu yang kata ulama dalam kitab Muhimmah. Di akhir malam, akhirul yaum, kamu merangkak cari dia. Ini muka tak malu, kan? Jadi jangan. Dan begitu juga orang-orang lain pun kita tak boleh nak buat sesuka hati kita. Makna lidah dengan tangan kita tu terpelihara, tidak mengganggu mereka. Dan orang yang mujahid ialah orang yang dapat menundukkan nafsu untuk tetap taat kepada Allah. Ni nafsu kita pun satu juga, yang mana kita kena didik nafsu menjadi nafsu yang baik. Ada nafsu yang ammarah bisu', ada nafsu yang lawamah, ada nafsu yang mutmainnah. Jadi kita kena didik supaya ada nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang lawamah, nafsu ammarah bisu' ni nafsu yang jahat, nak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kita kena tunduk, tu kena berjihad menentang hawa nafsu. Itu orang mujahid, kata Nabi. Dan orang yang muhajir ialah orang yang meninggalkan dosa-dosa. Ini disyarah oleh Imam Nawawi dalam hadis 40 berkenaan dengan hijrah. Hadis yang pertama tu daripada bab bicarakan bab hijrah. Hadis menceritakan bab niat, innamal a'malu binniyat. Jadi dalam hadis tu dicerita juga bab hijrah. Ada seorang sahabat hijrah kerana nak mendapat seorang wanita. Jadi perkara ni diketahui oleh Nabi, maka Nabi sebut kalau hijrah kerana wanita, dapat wanita. Allah Rasul tak dapat. Jadi kita kena pelihara lah dalam bab. Dan kemudiannya hijrah kita ni pula tidak akan berlaku, la hijrata ba'dal fath. Nabi kata tidak akan berlaku hijrah selepas pembukaan kota Mekah ini. Nabi pergi, kemudian nak patah balik hijrah, berlaku perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi patah balik ke Madinah. Mari balik boleh buka Fathul Makkah. Bila Fathul Makkah, maka Nabi sebut macam tu, la hijrata ba'dal fath. Tidak akan berlaku hijrah selepas pembukaan ini. Jadi yang ulama sebut pada kita ialah walakin niat wal jihad. Akan tetapi berlaku di segi niat dan jihad, itu boleh berlaku pada kita. Jadi sebab itu kita hijrah, meninggalkan dosa, itu satu daripada dalam konsep hijrah.
Jadi tinggalkanlah dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan kita mati akan mendapat keampunan di sisi Allah. Sebab tu Allah Ta'ala pun berfirman dalam surah Ali Imran. Allah kata apa dalam surah Ali Imran tu? Allah menyuruh kita supaya bersegera memohonkan maafan kepada Allah. Bersegera kita minta ampun dengan Allah. Jadi kita nak kena segerakan. Sebab tu kata Imam Ghazali, benda dosa ni tak boleh tunggu, tak boleh tangguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka dan kata Tuhan, bersegeralah kamu memohon keampunan daripada Tuhan kamu, yang mana Allah menjanjikan jannatin arduha as-samawati wal ard, yang syurga tu kata Allah seluas bumi dan langit, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Itu dalam surah Ali Imran. Jadi kita ni kena segerakan. Sembahyang, ibadat kena segera. Bertaubat kena segera. Ini di antara perkara yang kita kena segera. Kita duk kira mi segera aja. Tu nak makan. Ni segera ibadat, segera bertaubat, sebab menyahut seruan Allah. Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Menangguh menanti ini merugikan kita. Sebab kematian boleh berlaku bila-bila saja. Saya nak telefon kawan pagi, nak telefon tertangguh. Kemudian pukul 10.30 saya keluar, dapat berita ada orang meninggal. Jadi saya pun telefon. Bila tanya siapa meninggal, dia kata ada kawan kita, dia kata Mahathir meninggal. Jadi saya teringat Mahathir. Saya semua telefon kawan. Dia kata betul lah, ni kami tengah duk mandi dia kat masjid ni. Saya nak telefon dia, nak minta suruh dia hantar barang, sebab dia berniaga. Tak sempat. Allah ambil dia pukul 5 pagi, mati dalam tidur. Itulah kita tuan, sebagai pengajaran, mati ni berlaku bila-bila masa. Jika kita tunggu, kita nanti, merugikan kita. Tak sempat bertaubat, naya. Memang naya. Dan kita takut tu Allah sebut ulaika humul khasirun, mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, ataupun sahabat kita yang mati tidak termasuk di kalangan orang yang rugi itu. Jadi tu kata Nabi, jangan tangguh dalam meninggalkan dosa kita, kena hijrah. Baik, u'budullaha azza wa jalla ka'annakum tarawnah wa'uddu anfusakum minal mauta wa'lamu anna qalila yughnikum khairum min kasir yulhikum wa'lamu annal birr la yabla wa annal ism la yunsa. Abu Darda radhiyallahu an berkata, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat kepadanya, dan anggaplah diri kamu daripada golongan orang-orang yang telah mati, dan ketahuilah bahawa sedikit yang mencukupi lebih baik daripada yang banyak yang melalaikan, dan ketahuilah bahawa kebaikan itu tidak rosak, yakni tidak akan hilang, dan dosa itu tidak dilupakan. Ini kata Abu Darda, seorang perawi daripada hadis Nabi. Dia kata bahawa sembahlah Allah, dan Allah pun berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan sembahlah aku ni, kata Allah, dan buat baik kepada kedua ibu bapa, al-birri. Maka Allah suruh sembah dia, jangan sembah yang lain. Jangan kita mempersekutukan Allah, haram. Itu di antara dosa-dosa yang besar. Orang syirik tak akan masuk syurga. Jadi kita kena sembah Allah, dan dalam kita sembah Allah itu merasakan macam kita nampak Allah, merasai gitu. Itu dalam hadis
Arba'in, ketika mana malaikat turun berjumpa dengan Nabi Jibril, maka di antara perkara inilah yang ditanya, akhbirni 'anil ihsan. Dan hadis itu panjang, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Turunnya malaikat Jibril tanya kepada Nabi beberapa soalan. Di antaranya dia kata, akhbirni 'anil ihsan, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi jawab, ihsan ini ialah orang yang beribadat kepada Allah seolah-olah macam mana dia nampak Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dalam hadis itu disebut macam tu. Jadi sebab itu kata Abu Darda, u'budullaha azza wa jalla ka'annakum tarawna. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat kepadanya, nampak Allah. Jadi kita penuh khusyuk dan tawaduk dalam ibadat, merasakan ni Allah duk tengok, nampak ni, dan memang Allah nampak. Apa yang kita buat dalam ibadat, sebab tu bukan boleh main-main dalam beribadat kepada Allah. Sebab tu yang kita minta bila kita solat, bila kita beribadat, bersungguh-sungguh. Ni dalam sembahyang kita duk main handset pun ada. Handset ni sebab tu tutuplah sekejap nak sembahyang ni. Sebab dia menggantikan diri. Jadi kita matikan sekejap, masa ni kita nak tumpu kepada Allah. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, dan dikhabarkan tentang sejarah hidup Nabi. Satu saat, satu ketika yang mana dia lupa semua. Ketika Nabi sedang solat beribadat kepada Allah. Apa pun Nabi tak ingat, dunia ni fana habis dah antara dia dengan Allah. Jadi kita kena buat gitu. Barulah ibadat kita dengan khusyuk, tawaduk, kata ibadat kita ikhlas tu, ihsan dengan Allah. Ini tengah-tengah semayang, handset bunyi, boleh cabut handset, boleh tengok siapa mesej, baca mesej dulu, tutup buh dalam poket balik. Semayang tak minyak apa? Boleh cabut handset, baca dulu, tengok siapa hantar mesej. Tengah-tengah ni berlaku dalam masjid ni. Lepas sembahyang nak tanya dia, terus hilang. Sebab nak tanya dia juga, dia mengaji kitab mana, baca macam mana. Boleh buat macam tu. Kesian kat dia, nak beritahu, bukan nak marah, nak beritahu kat dia. Tu je, tak sempat beritahu, keluar. Mana boleh tuan, kita dalam bab sembahyang ni bermula dengan takbiratul ihram tu, dengan Allahu Akbar. Allah haramkan tak boleh buat apa dah, melainkan yang perbuatan yang khususah. Diakhiri dengan salam yang pertama, baru selesai. Tu kita kena jaga tuan. Dalam ibadat ni bukan benda main-main. Serupa juga dengan kita tawaf. Pergi di Mekah, kita tawaf pakat duk bersembang. Kita keliling Kaabah 7 kali, bukan suruh bersembang, suruh baca doa. Tak boleh baca doa pun, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Kau tak reti sangat pun, tak? Bertasbih, bertahmid sampai kita habis 7 kali. Pusingan. Ni duk bersembang. Sembang cerita nu tinggal anak bini di kampung, dia mari seorang lah. Ish. Apalah yang jadi macam tu kita. Ini kita beribadat, maka kita gunakan ruang untuk beribadat yang lain tu, kita lupalah kepada hak segala-galanya. Barulah kata kita beribadat kepada Allah. Ini bukan senang tuan. Perhabis duit ribu-ribu pergi ke Mekah, sia-sia kita lara. Rugilah. Jadi gitu, sembah Allah, melihat kepada kita, dan Allah merasakan bahawa kita nampak Allah melihat segala perbuatan kita dalam beribadat. Wa'adu anfusakum minal mauta, dan anggaplah diri kamu golongan yang telah pun mati. Kita merasakan kematian. Sebab tu kalau kita sembahyang malam, tahajud dan sebagainya,
Elok kita sembahyang dalam suasana yang tutup lampu tuan. Pasal apa nak rasa kepekatan malam tu, rasalah seolah-olah kita berada di alam kematian, alam kubur. Gelapnya di alam kubur, merasa seolah-olah gitu. Tu pun ada lagi ruang cahaya lampu yang kita nampak, kan? Di alam kubur besok, sebesar lubang jarum pun tak ada cahaya lampu. Gelap gelemat dalam kubur tu, itulah tempat yang menjadi kediaman bagi kita untuk menuju ke alam mahsyar. Sebab tu dia suruh kepada kita, wa'aduwu anfusakum minal mauta, merasakan kita seolah-olah macam kita ni di alam kematian. Wa'lamu anna qalila yughnikum khairan min kasir, dan ketahuilah bahawa sedikit yang mencukupi lebih baik daripada yang melalaikan. Jadi kita dapat sedikit tak banyak, itu perkara yang terlebih baik, kata Abu Darda. Nah, wa'lam, ketahuilah oleh kamu, yang kita dapat sedikit terlebih baik daripada mendapat banyak tetapi melalaikan kita. Sebab manusia ni tuan-tuan, bila dah banyak dia jadi lupa daratan. Dia leka. Masa dia susah dia ingat Allah. Dia mari senang dia kaya raya dia lupa Allah. Tu kita takut jadi macam tu. Jadi sebab tu kata Abu Darda, ketahui olehmu dengan sedikit itu lebih baik daripada banyak yang melalaikan kita. Bersyukur kita, nah. Jangan duk rasa sedih hati, susah hati. Patut kita bersyukur dengan apa yang kita ada ni. Kalau kita ditakdirkan Allah jadi orang kaya, mungkin kita lebih sombong daripada hak mereka yang ada. Tak? Jadi itu kita bersyukurlah dengan Tuhan bagi banyak tu. Mudah-mudahan kita tak jadi manusia yang lalai. Yulhikum wa'lamu, kemudian dia kata wa'lamu annal birra la yabla, dan ketahuilah oleh kamu juga bahawa kebaikan itu tidak rosak, tidak hilang. Wa annal isma la yusna, dan ketahuilah bahawa kebaikan itu tidak akan rosak, yakni tidak akan hilang, dan dosa itu tidak dilupakan. Ini kata Abu Darda, ya. Kita kena faham dan kena ingat, kena ketahui kebaikan-kebaikan yang kita buat ni tuan-tuan, dia tak akan hilang. Walaupun sedikit kita buat, Allah akan balaskan dengan kebaikan. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah akan balas hak baik walaupun sebesar zarah sekalipun, Allah tetap balas dengan kebaikan. Dan dosa itu pula kata dia tidak akan dilupakan. Ingat, wa annal isma la yusna. Dosa yang kita buat mungkin kita lupa, Allah tidak lupa. Nah, tu dalam ayat kursi kita dah baca tu, ingat sifat Allah, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak bersifat dengan lalai, Allah tidak bersifat dengan tidur. Allah tak pernah tidur tuan. Kita ni yang rajin tidur. Dengar kuliah pun tidur, dengar khutbah tidur. Tak tidur satu waktu makan. Waktu makan celek luar. Kalau waktu makan pun tidur juga, alamat kena sedia kain kafan. Tuan, habis-habis tidur. Malam tadi tidur, lepas subuh tidur, sebelum zuhur tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur, tidur je. Tidur banyak, berkat umur tidak ada. Dengan kata lain, pendek umur. Tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, dia kata berkat umur tiada, maknanya kita ni pendek umur. Siapa nak mati cepat, tidur banyak. Tu ya. Jadi sebab tu kita ni, jangan kita ingat kita lupa dosa-dosa kita buat, Allah tak pernah lupa. Kita mungkin kita lupa lah, kita kata dulu tak ingat dah. Tu tak ingat kita, Allah tak lupa. Dan dosa yang kita buat akan dibalas dengan dosa juga.
Jadi itulah peringatan Abu Darda. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada 2-3 perkara disebut tadi itu. Kemudian Ibnu Umar berkata pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, al-birru la yabla wal ismu la yusna wad dunyan la yafna wa kun kama syi'ta, yakni kama tadinu tudan. Kebaikan tidak akan rosak, tidak akan hilang, dan dosa tidak dilupakan, dan Tuhan tidak rosak, Allah tidak mati. Dan jadilah engkau sesuka kamu, yakni sebagaimana yang kamu amal, dan akan dibalas. Ini kata Ibnu Umar, Nabi bersabda kebaikan itu tidak akan rosak. Sebab tu kata Abu Darda tadi pun begitu, ya, makna dia pernah dengar Nabi bersabda kebaikan tu tak akan hilang, tak akan rosak. Kita mati lama sekalipun, berapa tahun pun tak akan rosak. Sebab tu orang yang baik dia mati, maka dalam hadis dihimpun dalam kitab Tajzibut Taraful Hadis jilid yang pertama, dia kata walaupun beberapa abad, walau ba'dahin, beberapa abad sekalipun orang tu mati, tapi kebaikan dia masih lagi berjalan. Katalah dia buat kebaikan, dia mati, dia tinggal kat kita, kita duk guna tu benda tu, Allah kira kebaikan berpanjangan, kan? Seperti mana orang dulu dia tinggalkan tanah diwakafkan buat pondok. Banyak orang buat pondok dulu, diwakafkan buat sekolah agama, diwakafkan buat masjid. Selagi wakaf ni diguna pakai, yang tuan tu dah mati dah berpuluh-puluh ratus tahun dah, masih lagi berjalan sampailah hari mahsyar dibangkitkan besok. Dan begitu juga kemungkinan dia gali perigi ke. Orang dulu pakai perigi tak ada baik, kan? Gali perigi, selagi perigi itu diguna dia orang, walaupun orang tu dah mati, dia tetap mendapat pahala kebaikan sampai dibangkitkan di hari mahsyar besok. Dan begitu juga para alim ulama ni yang meninggalkan kitab-kitab kepada kita, maka selagi kitab ni dibaca, diguna, diamalkan, selagi itulah mereka yang mengarang kitab ni mendapat pahala kebaikan yang berpanjangan. Beruntung tuan, tu orang buat baik tu sedikit, kalau banyak lagi banyak keuntungan kita akan dapat. Tu Nabi kata tak akan hilang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mati, Allah tidak rosak. Ni kita kena jaga, Allah tidak mati. Jadi Allah maha hidup, Allahu hayyun Allahu qayyum. Allah maha hidup, Allah maha berdiri dengan zat yang tersendiri. Maka yang matinya makhluk. Dan jadilah engkau sesukanya, sesuka kamu, yakni sebagaimana yang kamu amalkan akan dibalas. Jadi bila kita ni akan menemui kematian, maka Nabi kata buatlah perkara-perkara yang kita suka sebanyak-banyaknya, supaya kita menerima balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita cari. Dunia ni bukan untuk berseronok suka, tapi dunia tempat untuk kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi dalam hadisnya, atau kama qala, dunia tempat bercucuk tanam untuk melakukan amal ibadat. Hasilnya kita akan tuai kutip di hari akhirat besok. Buatlah cucuk tanam sebanyaknya, bukan tanam sayur, nah, bukan tanam jagung, bukan tanam padi, tanam amal, hasil dituai di akhirat besok. Jadi rebutlah peluang ni sebanyak-banyaknya. Maka barang siapa yang banyak beramal, banyak berbakti, banyak kebaikan, banyaklah akan dikutip hasil di hari akhirat besok, insya-Allah. Wallahu a'lam. Disambung kemudian besok hari. Tanda di bawah tu, Abu Lais berkata, jika engkau berbuat kebaikan akan menerima pahalanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surah Al-Muzammil, muka surat 1308 ayat 1. Muka surat 1308 ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك
والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Suratul Al-Muzammil
ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha, ya dibaca dengan 4 atau 5 harakat, mak wajib muttasil. Yuhal, ha alif lam ma tidak hal, alif lam qamariyah atau izhar qamari dibaca dengan terang ataupun nyata. Muzammil, mim yang bertasydid atau sabdu. Idgham bi ghunnah musyaddadah, idgham dengan dengung yang bertasydid atau wajib al-ghunnah, wajib didengungkan qadar panjang 2 atau 3 harakat. Umillai mi alif lam sa'd bawah min, alif lam syamsyah atau idgham syamsi bila ghunnah, idgham yang tidak didengungkan. Laila, lam ya matidatil lai, lin dibaca dengan lembut. Illa, lam alif datil la 2 harakat man asli mutlak. Qali, lam ya mati bawah li, sama juga mad asli mutlak. Selain dari mad asli mutlak, mad zati, mad tabi'i ataupun mad asas dibaca dengan 2 harakat. La, lam alif datih la, kalau wasalkan lan, waqaf jadi la, dibaca dengan 2 harakat. Hukum dia mad iwad, mad iwad atau tukarkan lan kepada la ketika waqaf. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Muqaddimah suratul Muzammil. Surah ini diturunkan di Mekah mengandungi 20 ayat, dinamakan surah Al-Muzammil, yakni yang berselimut. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut supaya bangun mengerjakan sembahyang tahajud pada malam hari. Intisari kandungannya mengarahkan Nabi dan juga umatnya supaya membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu, kerana Allah Ta'ala akan menurunkan kepada baginda wahyi, yakni Al-Quran, yang mengandungi perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Sebelum itu diperintahkan supaya membaca Al-Quran dengan tartil, yakni dengan bacaan yang terang, jelas dan betul menurut hukum tajwid. Diterangkan pula keistimewaan beribadah pada saat yang sunyi sepi. Sebenarnya sembahyang dan ibadah malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Kemudian digalakkan supaya menyebut dan mengingati nama Allah terus menerus malam dan siang, dan hendaklah menumpukan amal ibadat kepadanya dengan sebulat-bulatnya dan seikhlas-ikhlasnya. Kemudian diberi amaran kepada golongan kafir yang menentang seruan Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa sekiranya mereka masih berdegil, maka akibatnya amatlah buruk seperti yang telah menimpa Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang mengandungi amaran ini menjadi peringatan. Oleh itu, sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan yang membawa kepada Tuhannya dengan iman dan taat. Suratul Muzammil, surah yang ke-73, diturunkan di Mekah mengandungi 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat pertama, wahai orang yang berselimut. Ayat penjelasan 1793, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
baginda berselimut sekembalinya dari Gua Hira selepas menerima wahyi bagi kali yang pertama. Ayat 2, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat. Ayat 3, iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu. Ayat 4, ataupun lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Penjelasan 1794, yakni dengan bacaan yang terang, jelas dan betul menurut tajwid. Ayat 5, sagialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu, kerana sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyi, yakni Al-Quran, yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Ayat 6, sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Ayat 7, kami galakkan engkau dan umatmu beribadat pada waktu malam, kerana sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan yang panjang kira bicaranya. Ayat 8, dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus menerus malam dan siang, serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Ayat 9, dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, tiada Tuhan melainkan dia, maka jadikanlah dia penjaga yang menyempurnakan urusanmu. Ayat 10, dan bersabarlah menghadapi apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu, dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Ayat 11, dan biarkanlah aku sahaja dengan orang-orang yang mendustakan bawaanmu itu, orang-orang yang berada dalam kemewahan, dan berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Ayat 12, kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang. Ayat 13, serta makanan yang menjadikan pemakannya tercekik dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat 14, azab itu tetap berlaku pada hari bumi dan gunung ganang bergoncang serta hancur lebur, dan menjadilah gunung ganang itu timbunan pasir yang mudah bersepah. Ayat 15, sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kamu, wahai umat Muhammad, seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu tentang orang yang mematuhi atau menolak seruannya, sebagaimana kami telah mengutuskan kepada Fir'aun seorang rasul. Ayat 16, maka Fir'aun menderhaka kepada rasul itu, lalu kami menyeksakannya dengan azab seksa yang seberat-beratnya. Ayat 17, sekiranya kamu tidak ditimpa azab di dunia, maka bagaimana kamu dapat memelihara dan menyelamatkan diri kamu jika kamu kufur ingkar dari azab, hari yang huru-haranya menyebabkan kanak-kanak menjadi tua beruban. Ayat 18, langit yang demikian besarnya akan pecah belah dengan sebab kedahsyatan hari itu. Ingatlah janji Allah adalah perkara yang tetap dilakukannya. Ayat 19, sesungguhnya keterangan yang mengandungi amaran ini menjadi peringatan. Oleh itu sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan yang membawa kepada Tuhannya dengan iman dan taat. Ayat 20, sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, mengetahui bahawasanya engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang dari 2/3 malam, dan selama seperduanya, dan selama sepertiganya, dan demikian juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersama-samamu, kerana hendak menepati perintah yang terdahulu. Padahal Allah juga yang menentukan dengan tepat qadar masa malam dan siang. Ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengirakan dengan tepat qadar masa itu, lalu ia menarik balik perintahnya yang terdahulu dengan memberi kemudahan kepada kamu. Oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya,
dari Al-Quran dalam sembahyang. Ia juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lainnya orang-orang yang musafir di bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah, dan yang lain lagi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, yakni membela agamanya. Maka bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas. Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu. Tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.